The word I have brought today is to encourage anyone who is feeling discouraged today. અને એમ કે આજનું વચન એ છે કે એમ કે જે લોકો ના હિંમત થઈ ગયા છે એને હિંમત આપવા માટે. It's a verse that God personally spoke to me when I was in a difficult situation myself. અને એમ કે આ વચન પ્રભુએ જ્યારે મને આપ્યું જ્યારે હું એમ કે મારા જીવનમાં એમ કે મુશ્કેલના સમયમાં હતી ત્યારે This verse brought me peace, it brought me joy, and it lifted me up in my time of trouble. અને એમ કે આ વચને મને એમ કે શાંતિ આપી, આનંદ આપી અને એ મારા મુસીબતના સમયમાં મને ઉપર ઉઠાવી. And I pray today through the Holy Spirit that it will uplift and encourage every person who hears this message today. અને એમ કે હું એ પ્રાર્થના કરીશ કે જે લોકો એમ કે આ વચન સાંભળે, જે લોકો એમ કે ના હિંમત થઈ ગયા છે બધાને ઉપર ઉઠાવે પ્રભુ. Amen. So the verse I brought today is from Isaiah 41 verse 10. આપણે વચન વાંચીએ યશાયા 41 verses 10. So I'll read the English from here. Isaiah 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Amen. આમેન. આપણે વાંચીએ યશાયા 41 verses 10. તું બીસ નહીં કેમ કે હું તારી સાથે છું, આમ તેમ જોઈશ નહીં કેમ કે હું તારો ઈશ્વર છું. મેં તને બળવાન કર્યો છે, વળી મેં તને સહાય કરી છે, વળી મેં મારા પોતાના ન્યાયના જમણા હાથથી તને પકડી રાખ્યો છે. આમેન. So let's break this verse down and understand it in more depth. અને એમ કે આપણે આ વચનને એમ કે ગહેરાઈથી સમજીએ Because this verse is God's promise for when you feel afraid, alone, and defeated. અને એમ કે આ વચન આપણે ત્યારે ભરપૂર કરે જ્યારે આપણે એમ કે એકલા સમજીએ ત્યારે. So we'll look at the first part, which it says, Fear not, for I am with you. અને એમ કે પહેલું એ કહે છે કે એમ કે તું બીસ નહીં કેમ કે હું તારી સાથે છે. Here the Lord says, don't fear, He is with us. He will never forsake us or leave us. અને અહીંયા વચન કહે છે કે તમે ડરો માં કે તમને ક્યારે નહીં છોડે કે ક્યારે બી તમારો ત્યાગ નહીં કરે. If we see in Romans chapter 8 verse 31, આપણે જ્યારે રોમનનો પત્ર ચેપ્ટર 8 verses 32, I'll read that out. So it says, What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? રોમનનો પત્ર ચેપ્ટર 8 verses 32. જેમણે પોતાના દીકરાને પાછો રાખ્યો નહીં પણ આપણના સર્વના માટે તેને સોંપી દીધો, તે કૃપા કરીને આપણે તેની સાથે બધુંય કેમ નહીં આપશે. આમેન. Amen. In all situations, we must remember our God is by our side. We are not alone. અને એમ કે હરેક મુસીબતમાં આપણે એ યાદ રાખવાનું કે એમ કે પ્રભુ આપણી એમ કે સાથે છે, તો આપણે એકલા નથી. Our God is mighty and creator of all things, including ourselves. અને એમ કે આપણા પ્રભુ છે એમ કે મહાન છે. If that same God is with us, we should be confident in knowing that He has got us. અને એમ કે અગર એમ કે સેમ પ્રભુ અહીંયા છે તો આપણે એમ કે હિંમતથી રહેવાનું છે કે એ એમ કે ત્યાં છે. Because having fear is a lack of trust and faith in the Lord and His plans. અને એમ કે વિશ્વાસ રાખવો એ એમ કે જે કમી છે એ એમ કે એમાં છે. We must not let fear become bigger than our faith. અને એમ કે આપણે એમ કે ડરવાનું નથી કેમ કે એનાથી એમ કે મોટું નથી. God is much greater and bigger. અને પ્રભુ છે એ મહાન અને મોટા છે. There's a sense of comfort and love in the words, I am with you. અને એમ કે એ બતાવે છે કે એમ કે એ આપણી સાથે, હું તમારી સાથે છે. He is reassuring us that He has been there, is there, and will always be there. અને એ એમ કે એ બતાવે છે કે એ ત્યાં હતા અને હંમેશા એમ કે ત્યાં રહેશે. In all circumstances, our Father will always be with us. અને એમ કે હરેક મુસીબતમાં આપણા પ્રભુ છે એ આપણી સાથે રહેશે, આપણા પિતા. His presence is our comfort and our strength. અને એમ કે એની હજુરી છે એ આપણને એમ કે હિંમત આપે છે અને આપણે એ બતાવે છે. We'll next look at the second part of the verse. અને આપણે બીજું એમ કે જોઈએ. It says, Be not dismayed, for I am your God. અને કહેશ કે એમ કે તમે એમ કે ના હિંમત થઈ જવા કેમ કે હું તમારો પરમેશ્વર છે. Dismayed in English means when you are discouraged, overwhelmed, and worried. અને એમ કે આનો મતલબ એ છે કે જ્યારે તમે એમ કે હારી જાવ, જ્યારે તમને એમ કે ચિંતા આવે ત્યારે. And God is telling us to not be this way because He says, I am your God. અને પ્રભુ કહે છે કે એમ કે તમે ના હિંમત થવા કેમ કે હું તમારો પરમેશ્વર છે. Not just a distant God. અને એમ કે એ દૂરનો પરમેશ્વર નથી. But He says in the verse, your God, meaning you belong to Him. અને એમ કે એ કહે છે કે તમારો પરમેશ્વર છે એ એમ કે તમારા છે. We are under His care, His protection, and His authority. અને એમ કે આપણે એના ધ્યાનમાં છે, એના એમ કે બધી વસ્તુમાં છે અને એની જ જગ્યામાં છે આપણે.
So when you feel overwhelmed, remember who you belong to. અને એમ કે જ્યારે તમને એમ કે એ બધી વસ્તુ એમ કે ભરપૂર થાવ ત્યારે તમે યાદ કરો કે તમે કોના માટે છે. He is the creator of heaven and earth. એને એમ કે આકાશ અને પૃથ્વીની એમ કે રચના કરી. And next we look into the verse. It says, I will strengthen you, I will help you. અને એમ કે બીજું કહીશ કે હું તમને એમ કે શક્તિ આપા અને હું તમારી મદદ કરીશ. So we look in the verse Philippians chapter 4 verse 13. આપણે જઈએ ફિલિપિયોનો પત્ર ચેપ્ટર 4 વર્સ 13. So I'll read that out. Philippians chapter 4 verse 13. I can do all this through him who gives me strength. ફિલિપિયોનો પત્ર ચેપ્ટર 4 વર્સ 13. જે મને સામર્થ આપે છે તેની સહાયથી હું બધું કરી શકું છું. આમેન. We don't need to solely rely on our own strength. આપણે એમ કે જે આપણું સામર્થ છે એની પર આપણે આધાર નથી રાખવાનો. Because God gives us strength in all situations. કેમ કે પ્રભુ એનું સામર્થ આપણી હરેક મુસીબતમાં આપે છે. He will help us and guide us in all that we do. અને એ આપણી મદદ કરે છે કે જે કઈ વસ્તુ આપણે કરીએ તેમાં. Even when we are uncertain of what to do or what is to come. અને જ્યારે આપણે ખબર નથી હોતી કે આપણે શું કરવાનું છે શું આવવાનું છે તેમાં. We have our loving Father by our side, supporting us and walking us through all things. અને આપણા જે પ્રેમી પરમેશ્વર છે એ આપણી સાઈડમાં હોય છે કે આપણે એમને સપોર્ટ કરે છે અને આપણે હરેક વસ્તુમાં મદદ કરે છે આગળ જવામાં. So here God is telling us to go to him for strength. અને એમ કે અહીંયા એમ કે કહીશ કે એમ કે એની શક્તિમાં આપણે જવા માટે. He will provide it and help us because he is our providing Father. અને એમ કે એ આપણી જરૂરત એમ કે પૂરી કરીએ અને એમ કે એ આપણી મદદ કરીએ કેમ કે એ જરૂરત પૂરી કરવાવાળા પિતા છે. He won't forsake you or leave you in these situations you may be in. અને એમ કે એ તમને છોડી નહીં દે કે ત્યાગ નહીં કરી દે તો તમારી હરેક એમ કે મુસીબતમાં તમને છેલ્લા સમય સુધી. He is right there with his arms out waiting for you to call on him. અને એમ કે એ હંમેશા એમ કે ન્યા હોય છે પણ એ રાહ જોઈ છે કે આપણે એમ કે એને પુકારીએ. And we'll look into the last part of the verse. It says, I will uphold you with my righteous right hand. અને એમ કે બીજું વચન એ કહે છે કે એમ કે મેં તમને મારા જમણા હાથથી પકડી રાખ્યા. So in this scripture, the right hand represents power, strength and authority. અને એમ કે આ જમણો હાથ એ બતાવે છે એમ કે શક્તિ, સામર્થ અને અધિકાર. It's the hand of action, the hand used to defend and to lead and to accomplish great things with power and authority. અને એમ કે આ એ હાથ બતાવે છે કે એમ કે જે સામર્થ છે જે શક્તિ છે એ ન્યા બતાવે છે અધિકાર. Everything God does is perfect and good. પ્રભુ હરેક વસ્તુ એમ કે સારું અને બરાબર રીતે કરે છે. He never makes mistakes and never acts unfairly. એ ક્યારે બી એમ કે ગલતી નથી કરતા કે ક્યારે પણ એના કાર્યમાં એમ કે એ બરબાદ નથી થઈ જતા. He is a God of justice. એ પરમેશ્વર છે જે ન્યાય કરે છે. With that same authority and power, એ સેમ જ અધિકાર અને શક્તિ God will uphold you. He will keep you from falling અને પ્રભુ એ તમારી પર રાખે કે જ્યારે બી એમ કે પડી જાય ત્યારે and provide you with stability to get through tough times. અને પૂરું પાડે કે જ્યારે પણ એમ કે ખરાબ સમય હશે ત્યારે માટે. So today, Isaiah 41:10 isn't just a promise from the past. અને એમ કે યશાયા 41:10 છે કે જે એમ કે પ્રોમિસ વચન છે તે It is a reality for your present and a promise God will keep for us all even now. યશાયા 41:10 જેમ કહીશ ને કે તું બીસ નહીં કેમ કે હું તારી સાથે છું, આમ તેમ જોઈશ નહીં કેમ કે હું તારો ઈશ્વર છું. મેં તને બળવાન કર્યો છે, વળી મેં તને સહાય કરી છે, વળી મેં મારા પોતાના ન્યાયના જમણા હાથે તને પકડી રાખ્યો છે. આમેન. So this verse gives us comfort in knowing અને આ વચન આપણને એમ કે હિંમત આપે છે અને બતાવે no matter what happens, the Lord is with us. અને એમ કે ગમે એવી વસ્તુ થાય પણ પ્રભુ આપણી સાથે છે. Doesn't matter who leaves us, God will never forsake us or abandon us. એનો કોઈ મતલબ નથી કે કોઈ આપણે છોડી દે પણ પ્રભુ ક્યારેય આપણે છોડે નહીં કે આપણો ત્યાગ નહીં કરે. It's a living reminder of God's sovereignty over all situations. અને એમ કે આપણે એ યાદ કરાવે છે કે હરેક મુસીબતમાં પ્રભુ ન્યા બતાવે છે આપણને. His presence gives us the courage to face all circumstances. એની હજુરી આપણને એમ કે લઈ જાય છે કે આપણે હરેક મુસીબતમાં એ આપણને બચાવે છે. And it declares this truth, which we need to remember, અને આપણને એ સત્ય બતાવે છે કે આપણને યાદ રાખવાનું છે that fear is not from God, ડર છે પ્રભુ તરફથી નથી. which is clearly stated in a verse we'll look at. અને એમ કે અહીંયા સાફ રીતે કે જે વચન આપણે જોયું તેમાં In 2 Timothy chapter 1 verse 7. બીજો તિમોથીનો પત્ર ચેપ્ટર 1 વર્સ 7 માં કહે. So 2 Timothy chapter 1 verse 7.
For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. તિમોથીનો બીજો પત્ર ચેપ્ટર 1:7 કેમ કે ઈશ્વરે આપણને ભયનો આત્મા નહીં પણ સામર્થનો તથા પ્રેમનો તથા સાવધ બુદ્ધિનો આત્મા આપ્યો છે. આમેન. Fear comes from the enemy, so we must have discernment to know it's not from God. અને એમ કે ડર છે એ એમ કે દુષ્ટ તરફથી આવે છે અને એ એમ કે એના તરફથી હોય છે. Resist it by declaring God's promise અને એમ કે પ્રભુના એમ કે પ્રોમિસ દ્વારા કહેવામાં આવે છે and truth over your situation, અને સત્ય છે તમારી હરેક મુસીબતમાં and replace that fear with God's presence by staying in worship, prayer, and His Word. અને એમ કે જ્યાં એમ કે ખાલી જગ્યા છે ત્યાં એમ કે આરાધના અને હરેક વસ્તુ એમ કે ભરપૂર થાય છે. So through this verse today, God is telling us, અને આ વચન દ્વારા પ્રભુ આપણને આજે કહે છે you are not alone or been abandoned. તમે એકલા નથી કે તમને એમ કે એમાં નથી બાંધેલા. He is with you. એ તમારી સાથે છે. He is your God. એ તમારા પરમેશ્વર છે. He is your Father. એ તમારા પિતા છે. You are not left to your own strength. તમે તમારી ખુદની શક્તિમાં છોડી દેવામાં નથી આવ્યા. He strengthens you. એ તમને શક્તિ આપે છે. He helps you. એ તમારી મદદ કરે છે. He lifts you up. એ તમને ઉપર ઉઠાવે છે. So don't just read the promise today, તો આજનો જે ખાલી વચન છે એને ખાલી વાંચવામાં but receive it. પણ એને એમ કે મેળવો. Don't just hear the truth, ખાલી સત્યને સાંભળોમાં but declare it into your lives today. પણ તમારા જીવનમાં એને ઘોષણા કરો. That was my word today. અને આજનું વચન મારું આ હતું. આમેન.